آپ مجاز ہے کچھ پوچھنے کے لیے جو بھی آپ چاہیں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے، ہمارا یقین ہے کہ پریس فریڈم وہ شہرگ ہے اچھی سیاست کے لیے، اچھی سرکار چلانے کے لیے، اچھے سماج کو بنانے کے لیے، اور لوگوں کی خدمت کا ایک ہی ڈھنگ ہے کہ بات کی جائے، اور بات کرنے کا مطلب ہے کہ صحافیوں کو بھی آزادی ملے، وہ بھی قلم کا استعمال کر لیں، اپنے ہنر کا استعمال کر لیں تاکہ سچائی سامنے آ جائے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا شاید کہ ہماری ابھی جموں میں بھی کانفرنس ہوئی تھی پارٹی کی، سی پی آئی ایم کی۔ ہماری پارٹی کا منشور ہے کہ ہم ہر 3 سال کے بعد برانچ سے لے کر ملک کی سطح پر کانفرنسوں کا انعقاد کرتے ہیں، معاملات پر غور کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ ہماری سیاست ایک پروسیس کے ذریعے، پروسیس آف ڈسکشن اور ڈیبیٹ کے ذریعے ایوالو ہوتی ہے۔ اور ابھی تامل ناڈو میں آل انڈیا، جسے ہم کانگریس کہتے ہیں، پارٹی کی کانگریس 24ویں کانگریس ہوئی، جس میں پولیٹیکل ریزولوشن اڈاپٹ ہوا، جس میں کئی قراردادیں منظور ہوئی، اور اس میں ایک قرارداد جس کا آج پورے ملک میں چرچا ہے وہ وقف کے بارے میں ہے۔ یہاں کشمیر میں اسے ہم اوقاف کہتے ہیں۔ وقف ایک تنظیم ہے، مسلمانوں جن کا عقیدہ ہے اسلام پر، ان کی پراپرٹیز کے متعلق ایک ادارہ بنا ہے، کئی عرصے سے کام کرتا آیا ہے ہمارے ملک میں، جسے وقف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا ایک قانون تھا، ایکٹ تھا، اور اس ایکٹ میں ترمیم لائی موجودہ سرکار نے، بی جے پی کی سرکار نے حال ہی میں پارلیمنٹ میں ایک بل لا کر، اور میجارٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس بل کو بھی پاس کروایا، راجیہ سبھا میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی۔ آج وہ ایکٹ بنا ہے، لیکن وہ ایکٹ ہے کیا یہ جاننا ضروری ہے۔ یہاں ہر عقیدے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کا اپنے مذہبی معاملات اور اپنے جو بھی پراپرٹیز ہے ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ٹرسٹس بنے ہیں، انسٹیٹیوشنز بنے ہیں، اور مسلمانوں کا بھی اپنے عقیدے کے دائرے کے اندر اپنی پراپرٹیز کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوشن بنا ہے، عرصے سے کام کرتا آیا ہے، جسے ہم وقف کہتے ہیں۔ اور اس کے ایک لیگل فریم تھا جس کے اندر کام کرنے کی کچھ حدود مقرر ہوئی تھی۔ اس میں ترمیم لائی اس سرکار نے، اور ترمیم اس سوال کو لے کر کہ اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک سوال ہے ہمارا جو ہم نے ادھر تامل ناڈو میں، جس میں ہر ایریا کے ڈیلیگیٹس تھے، لیڈرز تھے، ایم پیز تھے، منسٹرز تھے، ایم ایل ایز تھے، ہر ریاست کے، نارتھ ایسٹ سے لے کر ساؤتھ تک، ویسٹ تک، ایسٹ تک، یہاں سے بھی ڈیلیگیٹ گئے تھے۔ وہاں ہم نے چرچا کیا اس سوال پر اور کہا کہ اگر ریفارم کرنا ہے تو مسلم ادارے کو ہی نشانہ کیوں بنایا گیا؟ کیا جو اور عقیدے رکھنے والوں کے ادارے ہیں، کیا ان میں ریفارم کی ضرورت نہیں ہے؟ Why they have to، انہوں نے چنا کیوں صرف ایک ہی ادارہ؟ اور اس میں جہاں تک تعلق ہے ریفارم کا، وہ حدی اختیار ہے
उन लोगों का जो मनसब पर बैठे हैं इन इदारों को चलाने के लिए जिनको चुना गया है, ये उस इदारे के दायरे इख्तियार में आता है जिसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। किसी और को ये इन मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं है। और हमारी नज़र में जहाँ तक CPIM का ताल्लुक़ है, हमने बयान नहीं, एक रेजोल्यूशन बाज़ाब्ता किया ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस में और कहा ये दखल अंदाजी बेजा है। मकसद एक खास अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले इदारों को निशाना बनाना है। और आज भी आप देख लीजिए कि मुसलमान इदारों का इसी तरीके से और भी जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके अपने इदारे हैं, उन्होंने भी एक दायरा मुकर्रर किया है कि उस अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही उन मामलात पर फैसला कर लेंगे। मुसलमानों का इदारा है, मुसलमान ही इसके बारे में फैसला कर लेंगे। लेकिन नया एक्ट बना है, उसमें गैर मुस्लिमों को भी दखल अंदाजी का अधिकार मिला है, जो हमारी नज़र में बेजा मुदाखलत है। हमारी नज़र में जो हमारा आईन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी भी हर अकीदे के मानने वालों को अपने अकीदे को प्रोटेक्ट करने के लिए इदारे कायम करने का इख्तियार देता है, ये उस पर आँच है। ये यहाँ मैं नहीं कहता हूँ, ये मदुराई CPIM की पार्टी कांग्रेस में, जिसमें हर इलाके के रहने वाले लोगों ने, मुंतखब डेलीगेटों ने, अकीदों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, राइटर्स ने, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ की है सियासी मामलात में, मुत्तफ़िक़ा तौर ये फ़ैसला हुआ, ये आँच है, ये असॉल्ट है मुस्लिम माइनॉरिटी के हुकूक पर, जिससे मुल्क की जमहूरियत को आँच आएगी, जिससे जो मुल्क का आईन है उसका जो दायरा है वो कमज़ोर होगा। ये हमने वहाँ कहा और अपील की हमने पूरे मुल्क के अवाम से, पार्लियामेंटेरियन से, लेजिस्लेटर से, राइटर से, प्रेस से, कि वो आवाज़ उठाए। अक़लियतों पर हमला हो, जमहूरियत पर हमला है, आईन पर हमला है। आज इस इदारे पर हमला हुआ, पता नहीं कल कौन सा किस और इदारे को निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, आवाज़ उठनी चाहिए। हमने यहाँ भी असेंबली में अभी हमारा इजलास चल रहा था, वहाँ कई लोगों ने, ऑनरेबल मेंबरान ने कहा कि इस पर बहस हो, और मुनासिब था हमारी तरफ से ये मांग कि इस सवाल को लेकर, जिस के बारे में पूरे मुल्क के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम कंसर्न हैं, अगर इस सवाल पर बहस ना हो तो फिर क्या होगा। लेकिन बहस न हो सकी, और बहस होनी चाहिए थी, ये मैंने वहाँ भी कहा और आज फिर दोहराता हूँ। हमें चुना है लोगों ने, हमारे अवाम ने, हाथ फैलाने के लिए नहीं, जी हजूरी के लिए नहीं, हमें चुना है लोगों ने बात करने के लिए, वकालतनामा मिला है हमें इंसाफ मांगने के लिए। बहरहाल एक तो ये मसला, और दूसरा जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, जो पार्टी कांग्रेस मुनक्कद हुई जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वहाँ मुत्तफ़िक़ा तौर पर
जम्मू कश्मीर के मामलात के बारे में करारदाद पेश हुई, बहस हुई और उस करारदाद को मंजूर किया गया। वो भी आपके सामने मैं पेश भी कर लूँगा। एक सवाल है कि जम्मू कश्मीर निशाने पर रहा जब से ये सरकार 2014 में वजूद में आई। पूरे मुल्क में इनके हाथों में बागडोर मिली, बीजेपी को इक़्तिदार संभालने का अधिकार मिला और फिर उसके बाद यहाँ भी सरकार बना दी, मिली जुली सरकार। तब से लेकर अगर हम जायज़ा ले बीजेपी के मौक़िफ़ का जम्मू कश्मीर के बारे में, वो नामुवाफ़िक रहा। जम्मू कश्मीर के हुकूक को सलब करने की जानिब लगातार असॉल्ट करने का एक सिलसिला रहा। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? हमारे अधिकार को छीना गया। जो हमारा रिश्ता बना जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ, उस पर असॉल्ट किया गया और जम्मू कश्मीर के अवाम को जो ज़मानत मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको यकतरफा तौर पर छीना गया। और तब से लेकर आज तक क्या हुआ? बात यहीं पर रुकी नहीं, मुसलसल हमले हो रहे हैं। जॉब का सवाल कहीं नजर आता नहीं। जो लोग काम करते भी हैं उनको भी कईयों को बेदखल किया जा रहा है बगैर किसी जवाब के, उनको मौका दिए बिना। कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, नीड बेस्ड, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, एनएचएम में काम करने वाले, आशा वर्कर्स, आज के वक्त में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है उनको। काम लिया जाता है, वादा बंद रही है मरकजी सरकार भी। बार बार कहा है उन्होंने पार्लियामेंट में भी कि डेली वेजर्स, नीड बेस्ड स्कीमों में काम करने वाले लोगों को मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, कम से कम उजरत मिलनी चाहिए ताकि वो सांसें ले सके, अपने जीवन को संभाल सके। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ये कहा जाता है कि इंटीग्रेशन हुई है पहली बार, लेकिन वेजेस का सवाल है, उजरत का सवाल है। वो उजरत हमें मिले जिसका वादा किया है पार्लियामेंट में सरकार ने। जम्मू कश्मीर को भी, यहाँ के वर्कर्स को भी मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए, ऐसा हुआ नहीं। अफसोस तो ये है कि मिनिमम वेजेस जो लद्दाख में मिल रहे हैं, वो भी यूनियन टेरिटरी है, उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर के वर्कर्स को, स्कीमों में काम करने वालों को, डेली वेजर्स को, कैजुअल लेबर्स को वो कम मिल रही है। वो वेजेस लद्दाख से भी कहां से कहां पहुंचाया जम्मू कश्मीर को, ये मामलात है। और ये भी मामला है कि अगर कल कहीं पर कोई वैकेंसी हो, कोई मुलाजिम लगे, लेकिन उसका मसेरा चचेरा भाई कभी किसी गैर कानूनी सरकार में मुंसलिक रहने का उसे इल्जाम हो, सजा मिलती है उसको जिसको जुर्म के बारे में खबर भी नहीं। ये कायदा सिर्फ यहां चल रहा है, ये अंधेर नगरी और कहीं हो या ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में जारी है। मैं नहीं कहता हूं कि अगर गैर कानूनी कार्रवाई में कोई मुलविस हो, तहकीकात न हो, तहकीकात हो, और तहकीकात करने के बाद अगर साबित हो कि कोई गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस है, कानून के दायरे के अंदर अमल किया जाए, लेकिन नाकर्दा गुनाहों की सजा मिले।
یہ طریقہ افسوسناک بھی ہے اور ہماری نظر میں اس کو بدل دیا جانا چاہیے. میں نے اسمبلی میں بھی کہا اور زور سے کہا یہ سننا پڑے گا. کان بہرے ہیں, انصاف مانگتے ہیں, قانون میں روئی لگائی جاتی ہے اہل اقتدار کی طرف سے. وقت آئے گا, سننا ہی پڑے گا جموں کشمیر کے عوام کی آواز کو. اور اسی لیے ہم نے یہاں بھی ذکر کیا ہے, اس جو وہاں ریزولوشن ہم نے اڈاپٹ کیا, یہ یہاں کی آواز نہیں. مجھے موقع ملا تھا یہ ریزولوشن پیش کرنے کا. میں نے وہاں بھی کہا کہ جموں کشمیر کے ساتھ جو ناانصافیہ ہے, سرکار سے امید نہیں. سرکار بدستور ایک راستے پر چل رہی ہے جہاں نشانہ بنایا جا رہا ہے ہمارے نوجوان کو بھی, اور کئی لوگ ہیں جیلوں میں ہیں. ارے صاحب, میں نے اسمبلی میں بھی کہا اور ادھر بھی کہا, ایک بار جائزہ تو لو, ریویو کر لو ان کے کیسز کو. کچھ نہ کر سکتے ہیں, کم از کم یہاں جیل بنا لو. ان لوگوں کو دور دراز علاقوں میں رکھ کر ان کے رشتہ داروں کو نہ ملنے کی سزا مل رہی ہے. یہ ہم نے وہاں بھی کہا, تامل ناڈو میں بھی کہا, اور میں شکر گزار ہوں سی پی آئی ایم کا. انہوں نے بیک زبان کہا کہ یہ آواز پہنچائے آپ کشمیر کے عوام کے سامنے, وہ اس جدوجہد میں, انصاف کی لڑائی میں اکیلے نہیں ہے. نارتھ ایسٹ سے لے کر ساؤتھ تک, ویسٹ تک, ایسٹ تک جو بھی انقلاب پسند لوگ ہیں وہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہے. یہ میسج دینے کے لیے مجھے کہا گیا آپ کی وساطت سے جموں کشمیر کے عوام کو. اور آپ خود مطالعہ کر لیں اور آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے اس بارے میں جو کہا, پریس کے بارے میں ہم نے کہا پریس کی فریڈم نہ ہو تو فریڈم بے معنی ہے. پریس کی فریڈم یہ نہیں ہے کہ کہیں پر پریس کانفرنس میں جاؤ اور آپ کو پریس نوٹ کہیں اور سے ملے. ایسا ہوگا نہیں, ہونا نہیں چاہیے. اور آج بھی ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پتہ نہیں اس قیدوبند سے آزاد ہوا ہے یا نہیں, بندشوں سے. اپنی مرضی کے مطابق جو نان ایگزسٹنٹ اخبار ہیں ان کو ایڈورٹیزمنٹ مل رہا ہے. نان ایگزسٹنٹ جن کی سرکولیشن ہے, جن کا اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے ایجنسیز ہیں, چاہے ایجنسیز مینز اخباروں کے ایجنسیز, ان کو ڈپرائیو رکھا جائے ایڈورٹیزمنٹ سے اور فیسلٹیز سے. سی پی آئی ایم پرزور مطالبہ کرتی ہے موجودہ سرکار سے جو کل تک ہوا غلط ہوا اس کا جائزہ لیا جائے اور پریس کو, میڈیا کو اپنا وقار کا مقام اور ہمارے جو بھی پبلشنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, جو بھی ہمارے اور انسٹیٹیوشنز ہیں پریس کے متعلق, ان کے حقوق کا تحفظ کیا جانا چاہیے.